আজি आमे ओडिया भाषार जो मूल दुआ माने केमती लेखा हुए केमती शब्द गढ़ा हुए से विषय टिके कथा हबा। हाँ आमे ध्वनि वर्ण मात्रा फला ए सब को बुझिबा को चेष्टा करिबा। हाँ निश्चय आउ अमर चेष्टा रहिबो जे एई पाठ्यपुस्तकरू जहा भी सूचना मिलुछि ताकू नै माने ओडिया लेखिबा पढिबार जो मूल कथाटा ताकू सहज भाबरे बुझिबा। खाली नियम नुहे ता पछर कारणटा कोन सेटा धरिबा को चेष्टा करिबा। एकदम तेबे आमे आगो देखिबा भाषा कोन तापरे लिपि आउ ध्वनिरू केमती वर्ण आसुची केते प्रकार वर्ण अछि हमर आउ सबुटु जरूरी सेई मात्रा आउ फला केमती काम करूछंती। हाँ चलंतु आरंभ करिबा। निश्चय ताले प्रथम कथा भाषा एई जे आमे कथा होउचे मनर भाव कहूचे एटा ही तो भाषा गा। एकदम सेया मनर भाव प्रकाश करिवार माध्यम आम पाखरे थिबा सूचना भी सेया कहूची। आउ जेतेबेले एई भाव को एई कथा को आमे लेखिकी रखिबा को चाहूछो हाँ साहित्य रखिबा पई हाँ सेतेबेले दरकार पड़े लिपि माने सेई सांकेतिक चिन्ह सबु आम ओडिया भाषा पई हमर अछि ओडिया लिपि। बुझली भाषा हेला कहिबाटा आउ लिपि हेला सेई कथा को लेखिबार चिन्ह। ठीक तेबे एई लेखा भितरे सबुठु सानो अंश कोन वर्ण। हाँ वर्ण आमे जेतेबेले कथा कहू आम पाटिरू जो मूल ध्वनि सबु बाहरे जाहाकू आउ भांगी हबनी सेई प्रतिची ध्वनि पई गोटे लेखाए चिन्ह अछि लिपि रे सेई चिन्ह को ही वर्ण कहंती। तेनु वर्ण हेला ध्वनिर लेखारू भाषार सबुठु छोट एकक। अच्छा ध्वनिर लेखारू ताहले आम ओडिया रे एमिति केतेटा वर्ण अछि सेई स्रोतरे गोटे जगारे लेखा थिला 50 पुनी आउठी रेखा अछि आजिकाली 49 टा चलुछि एटा कोन। हाँ एटा देखंतु भाषा रे सबु बेले हुए भाषा तो स्थिर नुहे सबु बेले टिके टिके बदलु किछि वर्णर व्यवहार बोधे कमी जाइछि। तेणु आम पाखरे जो पाठ्यपुस्तक अंश अछि सेथिरे मुख्यतः 49 टी वर्ण कथा ही कुहा जाइछि। आमे सेई 49 को नै आलोचना करिबा। ठीक अछि 49 टी एहाकू केमिति भाग करा जाइछि मुख्यतः दुई भाग स्वर वर्ण आउ व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण नारु लागुछि एमाने निजे निजे चढ़ी पारंती माने स्वाधीन। एकदम ठीक स्वर वर्ण से माने जो मानंकु उच्चारण करिबा पई आउ कहार सहाय्य दरकार नाही। पाटी भितरे कोठी बेसी बाधा न पाई ए ध्वनि बाहरे। ओडिया रे एमिति 11टा स्वर वर्ण अछि। 11टा ओ आ ई उ रु ए ओई ओ ठीक अछि। एमानक भितर भी किछि भाग अछि ना। हाँ अछि केते समय लागुची उच्चारण करिबाकू सेई अनुसारे दुई भाग। किछि स्वर अछि जाहाकू कहिबाकू कम समय लागे ताकू कहंती ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर केतेटा सेमिति आम श्रुत अनुसारे एमाने हेले 4टी अ ई उ आउ रु। एठी गोटे कथा से पाठ्यपुस्तक रे मोर मने होछि कोठी ळ को भी स्वर भଳି देखा जायथिला किंतु एठी ह्रस्व स्वर भितरे तो 4टा ही अछि। हाँ एटा गोटे भल पॉइंट देखंतु पारंपरिक व्याकरण रे एमिति किछि मतभेद थाई पारे किंतु आम पाखरे जो लेखा अछि सेथिरे स्पष्ट भाबे ह्रस्व स्वर 4टी दिया जाइछि अ ई उ रु। तेनु आमे एई वर्गीकरण को ही नै चलिबा। हो बुझिले तेबे बाकी जो 7टा रहिले आ ई उ ए ओई ओ से माने तेबे दीर्घ स्वर। ठीक एगुड़िकर उच्चारण रे ह्रस्व स्वर ठारू टिके बेसी समय लागे सेथि पई एमाने दीर्घ स्वर। अच्छा आउ ए कम बेसी समयटा भी गुरुत्वपूर्ण केतेमेले शब्दर अर्थ भी बदली जाए। ओहो हाँ ठीक कहिले खाली तालिका नुहे तार प्रभाव भी जानिबा दरकार। ताहेले 11टा स्वर वर्ण कथा स्पष्ट हैला। एबे आसीबा व्यंजन वर्ण पाखुको एमाने ताहेले स्वाधीन नुहंती ना एमाने टिके माने स्वर वर्ण उपरे निर्भर करंती। व्यंजन वर्ण को आमे पूरा पूरी उच्चारण करि पारिबानी जदि ता संगरे गोटे स्वर वर्ण न मिसे। जेमिति आमे जेबे क कहू सेटा प्रकृतरे होउची क आउ अ र मिसामिसी। अच्छा क प्लस अ इज इक्वल टू क। हाँ खाली क रो ध्वनि अलगा तेनु स्वर वर्णर सहाय्य निहाती दरकार। हमर एमिति 39टा व्यंजन वर्ण अछि बोली श्रुत कहूची। 39टा बापरे एते गुडाए एमानकु मने रखिबा पई भी निश्चय किछि व्यवस्था थिबो। निश्चित भाबे अछि एमानकु भी दुईटा मुख्य भागरे बंटा जाइछि गोटे हेला वर्गीय व्यंजन आउ गोटे अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय माने जहाकू वर्ग बा ग्रुप करि हेबो। एकदम एमिति 25टा वर्ण अछंती जहांकु तांकर उच्चारण स्थान अनुसारे माने पाटीर को अनुसार ध्वनि बाहरुछि सेही अनुसारे 5टा वर्गरे रखा जाइछि। 5टा वर्ग। हाँ प्रति वर्गरे 5टा लेखाए वर्ण क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग आउ प वर्ग। ओहो एम्ति क ख ग घ ङ। हाँ सेमति च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न आउ प फ ब भ म एमिति 5 5 25। वाह एम्ति सजेई देले सहजरे मने रहिबो। एथिरे आउ किछि खास कथा अछि। गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा अछि देखंतु प्रति वर्गर शेष अक्षरटा ङ ञ ण न म। हाँ
ପାଞ୍ଚଟି। ଏଇ ପାଞ୍ଚଟିକୁ ଅନୁନାସିକ ବା ନାସିକ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତି, କାରଣ ଏଗୁଡାକୁ କହିଲା ବେଳେ ନାକରୁ ବି କିଛି ପବନ ବାହାରେ। ଆଚ୍ଛା, ନାସିକ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ବୁଝିଲି। ତାହେଲେ 25ଟା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗଲା, ଆଉ ରହିଲେ କେତେ? 39ରୁ 25 ଗଲେ 14ଟା। ହଁ, ବାକି 14ଟା ହେଲେ ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗରେ ରଖିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ। ସେମାନେ କିଏ କିଏ? ଆମ ସ୍ରୋତରେ ଯୋଉ ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟା ହେଲା ଜ, ର, ଳ, ବ, ଶ, ଶ, ସ, ହ, କ୍ଷ, ୟ, ଳ, ଅଂ, ଅନୁସ୍ୱାର, ମହ, ବିସର୍ଗ ଆଉ ମ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏହି ତାଲିକାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲ 2 ଥର ଅଛି ପରି ଲାଗୁଛି, ଆଉ କ୍ଷ ତ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ନା, କ ଆଉ ଶ ମିଶିକି ହୁଏ। ହଁ, ତାକୁ ଅଲଗା ବର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ଗଣା ଯାଉଛି? ଆଉ ୟ, ଏହାର ବ୍ୟବହାର ତ ଏବେ ବହୁତ କମ। ହଁ, ଏଗୁଡାକ ବହୁତ ଜରୁରୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏମିତି ତାଲିକା ଦିଆଯାଏ। କ୍ଷକୁ ତାର ବହୁତ ବ୍ୟବହାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ବୋଧ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଏ। ୟଡ ସଂସ୍କୃତରୁ ଆସିଥିବା ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଆଉ ଲ 2 ଥର। ସେଇଟା ବୋଧହୁଏ ସେଇ ଲେଖାରେ କିଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ପାଇଁ ମାନି ନେବା ଯେ ସ୍ରୋତ ଅନୁସାରେ ଏମିତି 14ଟା ଅବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ହଁ, ଏଇ ଅବର୍ଗୀୟ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଭାଗ କରାଯାଇଛି କି? ହଁ, ସେଇ ସ୍ରୋତରେ କିଛି ଉପବିଭାଗ ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଧ୍ୱନିର ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ। ଯେମିତି ଜ, ର, ଲ, ୱ, ଏ ଚାରିଟାକୁ କହନ୍ତି ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏମାନଙ୍କ ଧ୍ୱନି ସ୍ୱର ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ମଝିରେ ଥାଏ। ଅନ୍ତସ୍ଥ, ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ଶ, ଶ, ସ, ହ, ଏ ଚାରିଟାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ପାଟି ଭିତରେ ଘଷି ହେଇକି ଉଷୁମ ପବନ ବାହାରେ, ତେଣୁ ଏମାନେ ହେଲେ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଉଷ୍ମ। ହଁ, ତାପରେ ଆଉ 3ଟି ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଅଂ, ଅନୁସ୍ୱାର, ହ, ବିସର୍ଗ ଆଉ ନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏମାନେ ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ଲାଗିକି ଧ୍ୱନି ବଦଳାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଅଯୋଗବାହା। ତାହେଲେ 4 ଅନ୍ତସ୍ଥ ଯୁକ୍ତ 4 ଉଷ୍ମ ଯୁକ୍ତ 3 ଅଯୋଗବାହା, ମୋଟ 11ଟା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ କହୁଥିଲେ 14ଟା ଅବର୍ଗୀୟ, ବାକି 3ଟା କୋଉଡେ ଗଲେ? ସେହି କ୍ଷ, ଦ୍ୟ ଆଉ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲ। ଏଠି ହିଁ କଥାଟା। ସେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅଂଶରେ 14ଟାର ତାଲିକା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉପବିଭାଗ କରିଛନ୍ତି କେବଳ 11ଟାକୁ ହିଁ ଏଇ 3ଟା ଭାଗରେ ରଖିଛନ୍ତି। ବାକି 3ଟାକୁ କ୍ଷ, ୟ, ଲ କୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପବିଭାଗରେ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ବୋଧହୁଏ ସେ ଲେଖାର ଏକ ସୀମାବଦ୍ଧତା। ବୁଝା ପଡିଲା। ମୋଟାମୋଟି ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କଥା ଜାଣିଲେ 11ଟା ସ୍ୱର, 39ଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ତ ଶବ୍ଦ ହେବନି। ଆମେ ଦେଖୁ କ ସାଙ୍ଗରେ କେତେବେଳେ ଆ ଲାଗିଛି, କେତେବେଳେ ଇ, କେତେବେଳେ ଉ। ଏଇଠି କଣ ସେ ମାତ୍ରା କଥା ଆସିବ? ଏକଦମ ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆମେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ନା, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସ୍ୱରର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ହଁ। ତ ପ୍ରତିଥର ପୁରା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣଟାକୁ ନ ଲେଖି, ଯେମିତି କ ପାଖରେ ଆ ନ ଲେଖି, ଆମେ ସେଇ ଆ ସ୍ୱରର ଗୋଟେ ସାନ୍ୟା ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ସେଇ ସାନ୍ୟା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚିହ୍ନଟାକୁ ହିଁ ମାତ୍ରା କୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି। କ ଆଉ ଆ ପାଇଁ କ ଆ ନ ଲେଖି ଆମେ କା ଲେଖୁ। ସେଇ ଯୋଉ ଆକାର ଲାଗିଲା ସେଇଟା ହେଲା ଆର ମାତ୍ରା। ହଁ। ସେମିତି କ ଆଉ ଇ ମିଶିଲେ କି ଇକାର। ବାଃ, ଏଟା ବହୁତ କାମିକା ଜିନିଷ ତ। ନିଶ୍ଚୟ, ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଲେଖାଟା ସହଜ ହୁଏ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ନିଜ ନିଜର ମାତ୍ରା ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଖାଲି ଅର ନାହିଁ। ଅର ନାହିଁ କାହିଁକି? କାରଣ ଅ ଧ୍ୱନିଟା ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭିତରେ ଖାଇ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାତ୍ରା ନ ଲାଗିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଚିହ୍ନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଓହୋ, ବୁଝିଲି। ବାକି ମୁଖ୍ୟ ମାତ୍ରା ସବୁ ହେଲା ଆକାର ଆ, ଇକାର ଇ, ଇକାର ଇ, ଉକାର ଉ, ଉକାର ଉ, ରୁକାର ରୁ, ଏକାର ଏ, ଐକାର ଐ, ଓକାର ଓ, ଔକାର ଔ। ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏଇ ମାତ୍ରା ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ୱର ଦେଇ ଶବ୍ଦ ତିଆରିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ଯେମିତି ଶକ୍ତିରେ ଖତ, ଚକ୍ରରେ କ୍ର। ଏଠି ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଲାଗିଛି। ଏଠି କଣ ଫଳାର କାମ? ହଁ, ଏଇଠି ଆସୁଛି ଫଳା। ଯେମିତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହ ସ୍ୱର ମିଶିଲେ ସ୍ୱରର ସାନ୍ୟା ରୂପ ମାତ୍ରା ହେଲା, ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ, କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନଟା ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ତାର ବି ଗୋଟେ ସାନ୍ୟା ରୂପ ବା ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେଇ ଚିହ୍ନଟାକୁ ଫଳା କହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଫଳା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ, ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଫଳା ନାହିଁ। କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ହିଁ ଫଳା ରୂପ ଅଛି। କୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଫଳାର କଥା ଆମ ଶ୍ରୋତମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ କେତୋଟି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଜ ଫଳା, ୟ ଯେତେବେଳେ ଜ ଲାଗେ, ଯେମିତି କ ପ୍ଲସ ଜ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ୍ୟ, ବାକ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଅଛି। ର ଫଳା, ର ଯେତେବେଳେ ର ଲାଗେ, ଯେମିତି ପ ପ୍ଲସ ର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପ୍ର, ପ୍ରଥମ। ଏଇଟା ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଲ ଫଳା, ଲ ଯେତେବେଳେ ଲ ଲାଗେ, ଯେମିତି ଶ ପ୍ଲସ ଲ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଶ୍ଲ, ଶ୍ଲୋକ। ବ ଫଳା, ବ ଯେତେବେଳେ ବ କିମ୍ବା ୱ ଲାଗେ, ଯେମିତି ଦ୍ୱ ପ୍ଲସ ବ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଦ୍ୱ, ଦ୍ୱାର। ନ ଫଳା,
न ଯେତେବେଳେ न ଲାଗେ ଯେମିତି ପ ପ୍ଲସ୍ न ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ म ଫଳା म ଯେତେବେଳେ म ଲାଗେ ଯେମିତି ତ ପ୍ଲସ୍ म ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତମ୍ ଆତ୍ମା। ବୁଝିଲି। ଏଇ ଫଳାଗୁଡିକ ଲାଗିଲେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖିବା ସହଜ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କଣ ଫଳା ଦେଇ ଲେଖାଯାଏ? ଅନେକ ଜାଗାରେ ତ ଦେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ପୁରା ଲେଖା ହେଇଛି କିମ୍ବା ପାଖାପାଖି ଯୋଡି ହେଇଛି। ନା ନା, ସବୁବେଳେ ଫଳା ଲାଗିବ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଏଇ କେତେଟା ଫଳା ଛଡା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯୋଡି ହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ ତଳେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ମିଶିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ମିଳିତ ରୂପ ନିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ତାକୁ ବି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କହନ୍ତି। ଆମ ସୂତ୍ରରେ ତାର ବି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତି ଷ୍ଟ, ଶ ପ୍ଲସ୍ ଟ, ଡ, ନ ପ୍ଲସ୍ ଡ, ସ୍ପ, ସ ପ୍ଲସ୍ ପ, ମ ପ, ମ ପ୍ଲସ୍ ପ, ନ ଟ, ନ ପ୍ଲସ୍ ଟ, ନ ଦ, ନ ପ୍ଲସ୍ ଦ, ஞ ଚ, ঞ ପ୍ଲସ୍ ଚ, ଲ ଗ, ଲ ପ୍ଲସ୍ ଗ, ଏମିତି ଅନେକ। ଆଉ ସେଇ କ୍ଷ ବି ତ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ମିଳିତ ରୂପ। ଏକଦମ। ତାହେଲେ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯୋଡି ହେବାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବାଟ, କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫଳା ଚିହ୍ନ ଆଉ ବାକି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିତ ରୂପ। ଏସବୁ ମିଶିକି ହିଁ ଓଡିଆ ଲେଖାଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ବେଶ ଜଟିଳ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମେ ପୁରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଧ୍ୱନିରୁ, ଏବେ ବର୍ଣ୍ଣ, ମାତ୍ରା, ଫଳା ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଧ୍ୱନି କଥାଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିହବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧ୍ୱନି ହିଁ ହେଉଛି ମୂଳ। ଭାଷା ମାନେ ହିଁ ଧ୍ୱନିର ଖେଳ। ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ସବୁ ଧ୍ୱନି। ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସେଇ ଧ୍ୱନିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ, ଆଉ ମାତ୍ରା ଓ ଫଳା ହେଲା ସେଇ ଚିହ୍ନମାନଙ୍କୁ ଯୋଡି ଯୋଡି ନୂଆ ନୂଆ ଧ୍ୱନିର ସମାହାର ମାନେ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିବାର କୌଶଳ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛୁ ବା ଲେଖୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଧ୍ୱନିର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ କାମ କରୁଛୁ। ବାଃ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝେଇଲେ। ମାନେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ପରେ ଓଡିଆ ଭାଷାର ଯୋଉ ଗଠନ, ତାକୁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଚଷମା ମିଳିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଭାଷା ଲିପିଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା, ତା ଭିତରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ହ୍ରସ୍ୱ, ଦୀର୍ଘ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ବର୍ଗୀୟ, ଅବର୍ଗୀୟ, ଅନୁନାସିକ, ଆଉ ଶେଷରେ ମାତ୍ରା ଓ ଫଳା କେମିତି ଏସବୁକୁ ଯୋଡି ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ମୂଳଦୁଆଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ମୌଳିକ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଲେ ହିଁ ଓଡିଆକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଲେଖିହବ, ଠିକ ଭାବରେ ପଢିହବ। ଏଗୁଡିକୁ ହେଉଛି ଭାଷା ରୂପକ ଘରର ଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ଭଳି। ଏକଦମ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ ଦେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚିନ୍ତା କୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଆଲୋଚନା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ଓଡିଆ ପଢିବେ, ଖବର କାଗଜ ହଉ ବା ବହି, ଟିକେ ଅଟକି ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, କୋଉ ମାତ୍ରା ଲାଗିଛି, ଏଠି କିଛି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଅଛି କି, ଫଳା ଲାଗିଛି ନା ମିଳିତ ରୂପ ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଏମିତି କଲେ କଣ ହବ, ଏଇ ଯୋଉ ନିୟମ ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଗୁଡାକ ଶୁଖିଲା ଲାଗିବାନି, ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ହଁ, ଠିକ କହିଲେ। ଆଉ ଭାଷାର ଯୋଉ ଭିତିରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି, ସେଟା ବି ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ ହବ। ଭାଷା ସହିତ ଗୋଟେ ନିଜରପଣା ଆସିବ। ଠିକ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ।